असलामुअलैकुम ते सुबह बखैर। राती असी लगे रहे हैं पत्थर लवाने टाइल ते मिस्त्री दे कोल बैठे रहे हैं ते हीरा साहब भी फिलहाल ना कुड़क हो के सुते पे न थोड़ी थोड़ी होश आया ते वो साडा एक मुंडा होर सुता पिया। राती बज गए ने 3 सानू ते 3 बजे सुते हैं ते 9:15 हो गए। हीरा साहब वो कुछ होश फड़ो। पानी पावा आगे। लो जी फाइनली साढ़े पत्थर लग गया टाइल ऑफिस दे विच ते अज इंशाल्लाह एसी भी लग जाएगा ते ओदी ना मेरा ख्याल पालिश वगैरह पालिश करनी सी सफाई ते फिलिंग रहिंदी सी राती पे फिलिंग कीती नहीं ते हुण मेरा ख्याल चाचे होनी फिलिंग करके भी चले गए होने। बाकी हुण तुहानूं पहले फ्रैश होंदे आ पसीने वाली रात वाली शर्ट चक के पा ली है। सब तो पहले असीं ते न्हाना जाके नहा के तो फिर तुहानूं अपडेट दिंदे आ ते बाकी परसों दादी अम्मी फोत हो गए सी तो उत्थे चले गए ते कल ही वापस आए हैं तो कल आके तो नवां प्रोजेक्ट शुरू होया सीगा टाइल लवानी टाइल लैन गए सीगे परसों ते कल फिर मैं घर चला गया। कल घरों आया परसों चला गया सी घर ते राती असीं लवा ली है ते हुण जिहड़ा नैक्सट साडा जिहड़ा टास्क आ वो हैगा वा दूसरा एसी दा एसी इंशाल्लाह असीं अज ही अप्लाई करवा देना। मित्रों तो बेली हो असीं चले हैं एसी लैन जी गर्मी बहुत आ मैं कहा चलो एक अख नूं साह दवा लईए ते अखां दुखण लग गईयां। तुहानूं पता है गर्मी दे विच बंदा की करे फस गए असीं पाकिस्तान च पैदा हो के। अल्लाह मियां एक अख तो नबीना ओ तेरी असली ते असीं अंधेया कर छड्डिया ते फाटकां ने कलोड़िया पा के कमाई आ दिहाड़ी ये तू सलाह दित्ती आ दिहाड़ी ते लत्त तेरी भाने के मैं नाल बिठा लेना याल्ला अपना कद शद भी चंगा जिन्हें ना दित्ता ना फड़ के कुटिया याल्ला। लो जी असी चले एसी लैन खारियां गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई ते गर्मी बहुत ज़्यादा ते दफ्तर दे विच बैठिया नहीं जांदा ते फर्श जिहड़ा टाइल आ साडा वो सारा वर्क जिहड़ा ना कंप्लीट हो गया ते हुण एसी भी लग जाएगा अज इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा ते दूसरा रह गया डिस्पेंसर ऑफिस दे विच रखण लई पानी वाला ते वो भी असीं नाल ही ले आना ताकि जिहड़े मामला दफ्तरी मामला ने साडे सैटल हो जाणगे एक दफ़ा। फिर बाद चों जिहड़ा लेबर रूम जिहड़ा ना वो असीं हुण अगे ना उस ते काम करना उस दे विच मार्बल वगैरह लगेगा ਉਹਨੂੰ सारा प्रॉपर करदियां सानूं हले महीना लग जाना महीना क लग जाना। महीने ताईं जिहड़ा ना सकून दे विच हो जाणगे। बकरियां भी सकून दे विच आ बकरियां फिलहाल जिहड़ा ना साड़ियां पिछले 1 साल तो जिहड़ा ना स्टेबल ने अलहमदुलिल्लाह। बाकी मामला जिहड़े ना खराब होंदे टाइम ही लगदा है मगर कोशिश करदे हैं कि असीं उन्हां नूं नाल जिहड़ा ना कवर करदे रहिए बेहतरी की तरफ उन्होंने लैके आते रहिए तो ਜਿਹੜੇ भी सानू फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ प्लान सानू मिलते हैं या बंदा सोचता वा बह के कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਈ ਤੋਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ TMR ਤੇ ਲੂਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। TMR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਸਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 18 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੋਰਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ TMR ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਪਰ TMR ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੂਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਸਨ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CP ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੂਡ प्रोटीन वो भी पूरी हो जाती है तो हर चीज़ नूं मद्देनज़र रख के अगर असीं चलते हैं तो असीं एक कामयाब गोट फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो यह मेरा भरा मैं सलाह दी है मंगण की मगर फाटक बंद कारोबार तो ठीक आ पैसे भी चंगे आ ना खर्चा ना लैना ना देना
ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਥਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਚਤਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਏਸੀ, ਮਗਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬਿਰਿਆਨੀ। पुलाव पुलाव है कि ये बिरयानी है? पुलाव नहीं है बीबी। और नहीं, और ये चिकन पड़ा हुआ है ना, ये स्टीम है। स्टीम है। हाँ। चलो जी हुण असीं खाने हैं इनू, खा के टेस्ट करके फिर बाद फीडबैक देंगे। कैसा रहा बिरयानी का एक्सपीरियंस आपके पुलाव का? मैनू नहीं पता लगा, मैं खा ली है। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਏਸੀ ਵੀ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵੀ, ਤੇ ਡੀਲ ਡਨ ਤੇ ਜੂਸ ਡਨ। ਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੀਲ ਡਨ ਜੂਸ ਡਨ। ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪੜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ। ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਪਲਾਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਆਪਕਾ ਜੋ ਚਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੇਸ ਘੱਟ ਤੂੰ ਬੰਬ ਚੱਕਦੀ ਉਹ ਚਗਾਟ ਵੜ ਗਈ ਆ ਢੂਏ 'ਚ। ਖੈਰ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਪ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਪਰਾਂ ਖੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਈ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪਸਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਝੱਗ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ 105 ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਹਬਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਹਵਾ, ਸਕੂਨ ਆ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਗਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ 105.4 ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ ਡੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ। 2-3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨੋਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਕੋਰਸੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 105 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 106 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟੂਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੱਪੜੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਉਹ ਟਲ ਜਾ ਟਲ ਜਾ ਟਲ ਜਾ ਟਲ ਜਾ,
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 105 ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ 106 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਸ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਢੂਈ, ਭੂਈ ਭੂਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਲਿੰਗ ਟੇਬਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, AC ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। इधर को और इधर को, इधर कैसे बैठेगा, ये कैसे बैठेगा, और बड़ा घर कर देंगे ना। शाह साहब ने कहा ना कागज बिखरे हुए हैं आपके टेबलों के इस तरफ। नहीं अभी बिखरे ना तो शाह साहब ने इनकी टूई पे लितर लगाने हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल आ ही जावे टाइम। ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। अच्छा सर एंड ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ओ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरा 100 100 कलोता चित्र मोटा चल मदारी पैसा खोता मितना जंज खलोती जंजे पुछया के डारा ढोल वजे पटाका वजे वड्डा पीर बादशाह। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ नहीं यार ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ कुदरती बात ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੁਰ ਜਾਓ ਫੇ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ 11:30 ਹੋ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਪੌਣੇ 12 ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਕਰੂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੋ जागते रहना। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਟਾ ਫੇਰਾਂਗੇ। आगे पीरी मैंने कहा कि सोते लेकिन मैं कह नहीं सोता। ਲਓ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ शब्बा खैर ਜੇ ਸਵੇਰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਪਏ। अल्लाह ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। क्यों ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।